മൂവർണ്ണക്കൊടിവാനിലുയർന്നത് ശോഭ പരന്നു പറക്കട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ ചരിതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്വാബിഹി അജ്മഈൻ. ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പീസ് റേഡിയോ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമായ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പീസ് റേഡിയോ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളി എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രസംഗ മത്സരമാണ്. LP, UP, ഹൈസ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പീസ് റേഡിയോയിലേക്ക് അയച്ചു തന്നതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തവയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കുന്നത്. പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുകയാണ്. ഈ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അൽ അസർ പബ്ലിക് സ്കൂൾ തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിലെ അൽ അസർ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥി ഫർഹാൻ കെ. ഫർഹാൻ 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഫർഹാനിൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am very happy to speak on the topic my favorite freedom fighter Maulana Abul Kalam Azad. India's freedom was not won by one person alone. Many brave men and women sacrificed their lives for our country. Among them, my favorite freedom fighter is Maulana Abul Kalam Azad. He was not only a freedom fighter but also a great scholar, journalist, writer and the first education minister of independent India. Maulana Abul Kalam Azad was born on 11th November 1888 in Makkah. Later, his family moved to Kolkata. From a young age, he was very intelligent because he learned Arabic, Persian, Urdu and many other subjects. He loved reading books and writing articles. As a young man, he started a newspaper called Al Hilal. Through his newspaper, he inspired Indians to fight against British rule. He encouraged people to love their country and work for freedom. Because of his powerful writing, the British government banned his newspaper. Maulana Azad strongly believed that Hindus and Muslims should live together in peace and unity. He always said that India is one nation and all Indians are equal. He believed that our strength comes from unity, not division. He joined the Indian National Congress and worked closely with Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and many other leaders. He took part in the non-cooperation movement and the Quit India movement. For his role in freedom struggle, he was arrested several times and spent many years in prison. Even in jail, he never lost hope. He continued to believe that India would one day become free. When India became independent in 1947, Maulana Abul Kalam Azad became the first education minister of India. He believed that education is the key to the progress of a nation. He worked hard to improve schools, colleges and universities across the country. He encouraged scientific research, technical education and equal opportunity for every child. He believed that every boy and girl should receive quality education regardless of their religion, language or background. Many important educational and cultural institutions grew stronger because of his vision. His ideas helped shape modern India. Today, millions of students benefit from the educational system that he helped build. Maulana Abul Kalam Azad was a man of wisdom, courage, honesty and kindness. He never thought about personal gain. He always worked for the nation. He showed us that true patriotism means serving the country with knowledge, unity and hard work. Every year, 11th November, his birthday is celebrated as National Education Day in India. This reminds us of his great contribution to education and nation building. I admire Maulana Abul Kalam Azad because he believed that education can change lives. His message of unity, peace and equality is still important today. As students, we can honor him by studying sincerely, respecting others and becoming responsible citizens. His life teaches us that a strong nation is built not only by brave soldiers but also by
educated, honest, and hard-working people. Let us remember his inspiring words and work together to make India stronger through education, unity, and love for our country. Thank you all. Have a wonderful day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. മഷാ അല്ലാ, ഫർഹാൻ കെ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രസംഗ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഫർഹാൻ കെ ആണ് നമ്മോടിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം, അബുൽ കലാം ആസാദിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു വാക്കുണ്ട്, ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാവി അതിൻ്റെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ധാരാളം മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ട ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അബുൽ കലാം ആസാദ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പോരാളികൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിലെ നമ്മൾ അടുത്ത മത്സരാർത്ഥിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്തത് ഷംസുദ്ദീൻ ഹാരിഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ MUP സ്കൂൾ മാറ്റൂരിൽ നിന്നുള്ള 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നമുക്ക് ഷംസുദ്ദീൻ ഹാരിഫിൻ്റെ മലയാള പ്രസംഗം കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തുഹു. ബഹുമാനരായ പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് പീസ് റേഡിയോ നടത്തുന്ന ഈ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളി എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളി. അഹിംസയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തന്ന മഹാനായ നേതാവാണ് ഗാന്ധിജി. അഹിംസയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനോ സുഖമായി ജീവിക്കാനോ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. കയ്യിൽ ഒരു ഊണുവടിയുമായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണക്കാരായി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം നിന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്ത എല്ലാ ദേശീയ നേതാക്കളെയും ഈ വേളയിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. മാഷാ അല്ലാ, ഷംസുദ്ദീൻ ഹാരിഫ് മനോഹരമായിട്ട് മറ്റൊരു പ്രസംഗവുമായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗം ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാവും. വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം അവസരങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് വലിയ വലിയ വേദികളിലൊക്കെ ഭാവിയിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മുടെ കഴിവിനെ നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പീസ് റേഡിയോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നൽകുന്നത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് പ്രസംഗം നടക്കുന്നത്. മാഷാ അല്ലാ, ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഷംസുദ്ദീൻ ഹാരിഫും പറഞ്ഞത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം, കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അടുത്തതായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഗേറ്റ് സ്കൂൾ ഷാർജ ഫ്യൂച്ചർ ഗേറ്റ് സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ദുഹ അമലാണ്. എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്റെ സന്ദേശം. ശക്തി ശാരീരിക കഴിവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, അചഞ്ചലമായ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണിവ.
ഗാന്ധിജി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. ഞാൻ ദുആ അമൽ. ജീവിതം കൊണ്ട് മാതൃക കാണിച്ച മഹാന്മാരാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത്. അവരുടെ ത്യാഗവും ധീരതയും നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനവുമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത്. ഞാൻ മക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതി മക്കയിലല്ല ഞാൻ പിറന്നത്. ഇവിടെ വീരേതിഹാസങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഈറനാടൻ മണ്ണിലാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ നാട്. ഈ ദേശത്തെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കുകയും ഈ മണ്ണിലേക്ക് ചേരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ധൈര്യത്തോടെയും ശാന്തമായ മനോഭാവത്തോടെയും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം പിച്ച ചീന്തുന്നതിനു മുൻപ് ഏറനാടിന്റെ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിവ. ആരാണ് അദ്ദേഹം? ആരാണ് ധീരൻ? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഏറനാട് അകപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ചുറ്റിലും തോക്കുമായുധങ്ങളുമേന്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ ഏറനാടിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം മാസങ്ങളോളം സ്തംഭിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഏറനാടിന്റെ രാജാവ് താനെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നാൽ വിവരം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയുധധാരികളെ വിറപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. അതാണ് വാര്യൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി. നെല്ലിക്കുത്ത് ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻ കുട്ടിയുടെയും തുവ്വൂർ പറവട്ടിൽ കുഞ്ഞായിഷമ്മയുടെയും മകനായി 1873 ജനിച്ച വാര്യൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി 1861 1919 വള്ളുവനാട്ടിലും ഏറനാട്ടിലും കുടിയാന്മാർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും നൽകാതെ ജന്മകേന്ദ്രീകൃത നിയമങ്ങളായ പാട്ട നിയമത്തിനും പാട്ടത്തുക വർധനവിനുമെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 1921 മലബാർ കലാപത്തിലെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു. അലി മുസ്ലിയാരുടെയും ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങളുടെയും തുടങ്ങി നേതാക്കളോടൊപ്പം ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നായക സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെ പോരാടിയ വീരൻ. പുറകിലല്ലെന്റെ നെഞ്ചിലായി വെടിയുണ്ട കൊണ്ട് മരിക്കണം, മുറകു മൂടാതഴിച്ചു മാറ്റിടൻ കണ്ണിർ രണ്ടും തുറക്കണം, മുത്തമേകി പെറ്റ മണ്ണിലായി മുഖമമർന്ന് കിടക്കണം, മുതുകു ഞാൻ വളക്കില്ല ബ്രിട്ടന്റെ മുന്നിലെന്ന പ്രഖ്യാപനം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ ഈ പ്രിയ പോരാളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ധൈര്യവും നേതൃത്വ പാഠവും സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനുള്ള മനസ്സുമാണ്. ചരിത്രം നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഐക്യവും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. മാഷാ അല്ലാ. വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെക്കുറിച്ചാണ് ദുആമൽ നമ്മോട് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ധാരാളം ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതും അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതും വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് കൂടി ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന പീസ് റേഡിയോ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസിലെ പ്രോഗ്രാം തുടരുമ്പോൾ അടുത്തതായി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മീനടത്തൂർ MES സ്കൂളിലെ LP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മിഷ്ക ഫാത്തിമയാണ്. മിഷ്ക ഫാത്തിമ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗവുമായിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് മിഷ്ക ഫാത്തിമയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം. Assalamu alaikum. Today I am very happy to speak about Independence Day. India celebrates Independence Day on 15th August every year. On this day in 1947, our country got freedom from Britishers. We remember and honor our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and Rani Lakshmibai. Their sacrifice helped India achieve freedom. We should love our country and respect others and work hard for India's progress. Let us salute our national heroes. Jai Hind. മാഷാ അല്ലാ. കൊച്ചുമിടിക്കയുടെ മനോഹരമായൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന പീസ് റേഡിയോയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രത്യേക പരിപാടി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. മിഷ്ക ഫാത്തിമ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സേനാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള
ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള അവസരങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്കൊരു പക്ഷേ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കാം. എന്നാൽ പോലും ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗാനം പാടാനും അത് രചന നടത്താനൊക്കെയുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ പീസ് റേഡിയോ നൽകുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്കുടെ മക്കൾക്ക് കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന പ്രസംഗ മത്സരം തുടരുകയാണ്. അടുത്തതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒലിവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഫിസാൻ ടി 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. മുഹമ്മദ് ഫിസാൻ, നമുക്ക് ഫിസാൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം കേൾക്കാം. Assalamu alaikum. My favorite freedom fighter. My name is Muhammad Fizan Reddy. I am studying in 6th standard in Olive English High School. Speaking honestly is my favorite freedom fighter is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader and a freedom fighter. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Puttibai. He is popularly known as and the father of the nation. Gandhiji completed his schooling in India and went to England for his higher education, where he studied law and became a barrister. He returned to India in 1891 and practiced law at the Bombay High Court. Later, he went to South Africa in 1893 and started practicing law. There he fought for the rights of Native Africans and Indians against racial discrimination. He soon returned to India and joined the struggle for independence from British rule. Gandhiji chose the path of non-violence to combat British operation. He successfully led many freedom movements against the British rule, like non-cooperation, civil disobedience, Quack Indians movement, etc. All the movements shook the British rule in India and inspired many Indians to fight for independence. Gandhiji spent his entire life in the service of his country and its people. His role in India independence is incredible and unforgettable. He was a great personality of India who still inspire people worldwide to fight for peace, justice and equality. Thank you. മഷാ അല്ലാ, ബാറക്കല്ലാ ഫീക്ക്. മുഹമ്മദ് ഫിസാൻ, ഒലിവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കോഴിക്കോട് 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി. മുഹമ്മദ് ഫിസാൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു. പീസ് റേഡിയോ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന ഈ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് തൊടുപുഴ AIEC ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അസ്ര അൻസാറിൻ്റെ ഒരു മലയാളം പ്രസംഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് 80 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകന്മാരായിരുന്നു ഗാന്ധിജി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ. അവരുടെ എല്ലാം ത്യാഗമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ധീരദേശ അഭിമാനികളെ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാ, അസ്ര അൻസാറിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടു. കൊച്ചുമിടുക്കിയാണ്, 1ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. AIEC ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തൊടുപുഴയിലെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അസ്ര അൻസാർ. സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമര സേനാനികളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു പ്രസംഗം വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമരത്തിലെ പോരാളികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. രാജ്യം 80ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പീസ് റേഡിയോ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന പ്രസംഗ മത്സരം തുടരുമ്പോൾ അംജദ് ഹുസൈൻ ആണ് നമ്മളോട് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മലയാളം പ്രസംഗവുമായി എത്തുന്നത്. അംജദ് ഹുസൈൻ നിലമ്പൂർ എരഞ്ഞിമങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നമുക്ക് അംജദിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ്. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എൻ്റെ പോരാളി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അധിനിവേശത്തിന്റെ കാൽച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചേർന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അന്തവിഹാസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന സുവർണ ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. വിദേശ ശക്തികളുടെ കരങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമർദ്ദം നുകർന്ന മഹത്തായ സുദിനം, ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുനർജന്മത്തിന്റെ ദിനം. ആ പുണ്യദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹം നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഒരുപാട് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവിത ത്യാഗത്തിന്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഇവരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളിൽ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അരമനയിൽ കടന്നു ചെന്ന് മിസ്റ്റർ ജോർജ്, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഭൂമിയിൽ 6 അടി മണ്ണ് തരൂ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ചക്രവർത്തിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി ഗർജിച്ച മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. അദ്ദേഹമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സ്വാർത്ഥതയുടെ മുടുപട്ടങ്ങൾ അണിയാത്ത എന്റെ പോരാളി. 1947 നിന്നും 2026 എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറെ വളർന്നു. അഹിംസയിൽ ഊന്നിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടേത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ പടവെട്ടുന്നു. ദില്ലിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ രാജ്യം കണ്ട വെറുമൊരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭമല്ല. ജന്തർ മന്ദറിലെ തെരുവുവിളക്കുകൾ അടച്ചിട്ടും ജലലഭ്യത തടഞ്ഞും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് കാഴ്ച അതിദയനീയമാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ പുനരുദ്ധാനം കുറച്ച് ജൻസി തലമുറകളുടെ ചേർത്തു നിൽപ്പാണിത്. ഇതൊക്കെ തുടർ കടയാകുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഒലിച്ചു പോയപ്പോഴും നമ്മുടെ ജനങ്ങളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും സൈന്യവും കേരളക്കര ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതും നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം, സന്തോഷിക്കാം. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യ ശക്തിയെ ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുന്നതിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ദിനം കൂടിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15. ഭാരതത്തോടുള്ള അഭിമാനം വികാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരാവാം. അഴിമതികളും ഭിന്നതകളും ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. നമ്മുടെ സ്വപ്നം അസ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്. അംജദ് ഹുസൈൻ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്നതിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് അബുൽ കലാം ആസാദിനെയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ 80ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരും. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പീസ് റേഡിയോ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സമീഹ ടി, ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചേരിയം മങ്കട, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കടയിൽ നിന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചേരിയത്തെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സമീഹ ടി. സമീഹയുടെ ഒരു മലയാള പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ സമീഹ മങ്കട, GHS ചേരിയം സ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷക സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളി എന്നതാണല്ലോ. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ അനേകം ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ഭഗത് സിംഗും അടങ്ങുന്ന ആ വലിയ നിരയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച പേര് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റേതാണ്.
അദ്ദേഹം ഈ നാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയത് തൻ്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ നിയമത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും പാശ്ചാത്യ ചിന്തകളിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയതിന് വർഷങ്ങളോളമാണ് ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടത്. തടവറയിലെ കടുത്ത ഏകാന്തതയിൽ വർഷങ്ങളോളമെടുത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിത്തീർത്ത ഖുർആൻ പരിഭാഷ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. ഏതൊരാളും തകർന്നു പോകുന്ന ആ നിമിഷത്തിലും അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല. തൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളിയാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണീരജ്ഞ മുഖമാണ്. ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ വേരുകളുണ്ട്. നിങ്ങളാരും ഭയന്ന് എങ്ങോട്ടും പോകരുത്. ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. ആ വാക്കുകൾ നൽകിയ പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവുമാണ് ഇന്നും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന IIT, UGC ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളും ആ വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ബാക്കി പത്രമാണ്. സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യസ്നേഹം ഉൾക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊരു യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടവും എല്ലാം കാണുമ്പോഴാണ് ആസാദിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വവും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് സ്വപ്നം കണ്ട ആ അഖണ്ഡ ഇന്ത്യയെ, ആ സ്നേഹവും ഉത്തരവാദിത്തവും നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വരും തലമുറയായ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്. സമീഹ ടി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മങ്കട ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചേരിയം 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സമീഹ ടിയുടെ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. അബുൽ കലാം ആസാദിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പീസ് റേഡിയോ ഫ്രീഡം വിത്ത് പീസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പോരാളികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗ മത്സരത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എൻട്രികളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.